مرحبا بلقائكم اليوم أيها الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد. The Honorable, the builder of Aroyan Cordoba Foundation, Mrs. Haja Sarila MP. The Honorable CEO of Aroyan Cordoba Foundation, Mr. Haji Ahmad Sukito MP. The Honorable, the volunteer of Indonesia Humanity, Bang Onim and family. The Honorable, the Headmaster of Cordoba II Junior Integrated Islamic School and the Director of Aroyan Cordoba Foundation, Mr. Badrul Tamam MP. The Honorable, the whole Headmaster of Cordoba Integrated Islamic School. The Honorable, the Combined of Cordoba Islamic School. The Honorable, all teachers and students at ITE Cordoba, whom we love. Ayyuhal hadirun al-mukarramun wa ya ayyuhal mustami'un al-mahbub. Alhamdulillah, naskurullaha birahmatihi wa fadlihi. Nahnu nastati' an tuqabil wa najtami'a ala al-ihtifal fi hadzal makan al-mubarak. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi hadzal masjidil mubarak. Ana Lulu Zahrani wa ana Nayara Kalia Ananita. It is a wonderful and precious chance for us to be your master of ceremony in this beautiful morning on Wednesday, 18 September 2024 in our big event talk show with Ukhti Filin with the theme Risalatul Mahabbah min Filistin. طيب قبل أن نبتدي هذا البرنامج فامسحوا لي كرئيس الجلسة أن أقرأ عليكم تقديم البرنامج في هذه الفرصة السعيدة. البرنامج الأول هو الافتتاح. البرنامج الثانية هي توجيه رباني وقراءة الدعاء. البرنامج الثالثة هو بناء وتنمية إندونيسيا رايا ومارس قرطبة. البرنامج الرابع هو المسرحية. المسرحية الأولى هي إنشاد النشيد. المسرحية الثانية هي موسيقية الشعر. المسرحية الثالثة هي شرح القرآن. البرنامج الخامس هو خطبة الترحيب. البرنامج السادس هو الحوار مع أختي فيلين رسالة المحبة من فلسطين. البرنامج الأخير هو الاختتام. أيها الإخوة، البرنامج الأول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العلي العظيم. Baik, sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
هذه النية. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. المجاهدين في فلسطين. المجاهدين في فلسطين. اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا فلسطين خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام. Allahumma sholli ala
Kepada ofisialnya, dipersilakan untuk menaik ke atas panggung untuk bernyanyi bersama kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, what a great performance. Let's give a big applause. Al-Masrahiyatul Thalitha huwa syahidul Qur'an minan talamid madrasatil Qurtubah. Falyatafaddalu alaihim mashkuran. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Jalan-jalan ke kota Baghdad, Jangan lupa membeli donat. Jika kalian anak Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah Lillahi ta'ala. Puji syukur kehadirat King of the King, the last of the world and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah mengajar, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, mengkafahkan Islam, bukan mengkafirkan yang sudah Islam. 23 tahun Rasul menegakkan risalah Islam. Banyak tantangan yang telah dilewati, berupa cacian, siksaan, tetapi Rasul tidak peduli. Beliau tetap beristiqomah dalam mengajarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW adalah sosok teladan yang membawa cahaya Islam bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. dalam setiap langkah dan tindakannya. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita tentang nilai-nilai kemanusiaan, Keadilan, Dan persaudaraan. Di tengah sukacita merayakan Maulid Nabi, kita juga perlu mengingat saudara-saudara kita di Palestina. negeri yang penuh berkah, tanah para nabi. Kini tengah mengalami penderitaan yang mendalam, penjajahan, pengusiran, dan penindasan terus mereka hadapi. Semangat perjuangan Palestina sangat relevan dengan semangat Maulid Nabi. Rasulullah SAW adalah sosok yang gigih memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Beliau selalu mengajarkan kita untuk membela yang lemah dan tertindas. Sejarah telah mencatat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi berbagai macam tantangan dalam menyebarkan Islam. Mereka dihina, diusir, bahkan dibunuh. Namun dengan kesabaran dan keteguhan iman, mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh Allah. Sebagaimana yang tertulis pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semangat perjuangan beliau inilah yang seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama dalam membela saudara-saudara kita di Palestina, sebagaimana yang tertulis dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 yang menyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masyarakat Indonesia tidak bisa menutup mata. Kita semua harus bangkit mendukung warga Palestina. Kenapa tidak? Bahkan semenjak negara ini berdiri, salah satu citra luhur Indonesia mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
membawakan sebuah syair. Rasulullah dalam mengenangmu kami sesuai lembaran sirahmu pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Rasulullah kami umatmu walau tak pernah melihat wajahmu kami coba mengingatimu dan kami coba mengamal sunnahmu. Unzur maqala wa la tanzur man qala wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masyaAllah, mumtazah jiddan. Sofi Yadeh. Give a big applause. فإن ترتيل القرآن مطمئن جدا. اللهم بارك لنا لمتحمس بتعلم وقراءة القرآن. The sixth agenda is speech by CEO of Ar-Rayyan Cordoba Foundation, Mr. Haji Ahmad Sugito, MPD. Time is yours. لأستاذنا سيدي نور حياتي كمديرة الجلسة فليتفضل إليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cordova menggenggam dunia meraih surga. Sekali lagi ya, sepertinya masih kurang kompak. Oke. Cordova menggenggam dunia meraih surga. Masih semangat? Alhamdulillah. Baik. Hamdan wa syukran lillahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'man katsiratan ni'man 'azimatan hatta nasriya an najtami'a fi hadha makan mubarak. La nansa salatana wa salamana nursiluhuma ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramah As-Sayyidah Al-Hajjah Sarilah MPD Kam Majlisi Amnai Muassasati Ar-Rayyan Cordoba. Al-Mukarram Sayyidu Al-Hajj Ahmad Sugito MPD Karraisi Tanfidhi Yudaini Muassasati Ar-Rayyan Cordoba wa Sayyida Al-Hajjah Retno Puspitasari AMD. Al-Mukarram As-Sayyidu Andi Puspora Harjo Eskom Kalmudir Idarati Yawmiyati Muassasati Ar-Rayyan Cordoba wa Sayyida Putri Nur Aisyah Labbaik. Al-Mukarram As-Sayyidu Badru Tamam MPD Kalmudir Madrasah Al-Islamiyah Cordoba As-Sani wal Mukarram Ilahu Jami Wasail Madaris bil Madrasatil Islamiyah Mukhadatu Cordoba. Al-Mukarram Al-Asatidz wal Ustadzat bil Madrasatil Islamiyati Al-Mukhadatu Cordoba. Wal Mukarram Akhuna Al-Kabir Bang Oni wa usratihi. Tayyib, qabla an nahdhu ila barmijina al-yawm saqra lakum an riwayati ukhtina al-kiram ukhtina Filin Oni. Ukhti Filin memiliki nama lengkap yaitu Marwia Filindo Abdillah Oni. Saat ini usianya 12 tahun. Ukhti Filin sendiri lahir di kota Gaza pada tanggal 3 Mei tahun 2012. Ukhti Filin
memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Palestina. Uti Filin anak pertama dari 3 bersaudara. Filin sendiri merupakan putri dari seorang aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, yaitu Bapak Abdillah Onim atau yang biasa akrab disapa Bang Onim. Adapun jenjang pendidikan sekolah Uti Filin yaitu TK Nuraini Indonesia di jalur Gaza. Kemudian pendidikan sekolah dasar Al-Wahdah dari kelas 1 sampai kelas 6 di kota Gaza. Pendidikan selanjutnya, saat ini Uti Filin menjalani pendidikan di salah satu pondok pesantren modern Gontor Putri, dan beliau juga memiliki kemampuan berbahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dan Uti Filin sendiri memiliki cita-cita menjadi seorang dokter spesialis kandungan, insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan cita-cita beliau terwujud dan terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Sejak lahir, Uti Filin sudah 4 kali menyaksikan peperangan di Gaza antara pejuang Palestina dan penjajah Israel. Adapun media sosial yang saat ini Instagramnya boleh diikuti yaitu @filinonim atau TikToknya Filin Onim Daily dan YouTube-nya yaitu Filin Onim Daily yang alhamdulillah subscribernya sudah mencapai 100.000 subscriber. Baiklah, hadirin sekalian semuanya. Bicara tentang Uti Filin, alhamdulillah di sini juga kita kedatangan ustazahnya. Ya, beliau adalah salah satu putri dari Bapak Direktur kita yaitu Ustazah Nida Khafia Syahidah. Diperkenankan untuk berdiri dan memberikan testimoni tentang Uti Filin. Ila Ustazah Nida Khafia Syahidah, falyatafaddal alaikum qiyaman. Assalamualaikum Ustazah Nida. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ini bi khair. Oke, Ustazah, fi su'alakum kaifa ma ra'yukum an ukhti Filin hina takunu talibah fil ma'had wabil khusus Gontor. Hina takunu talibah fil ma'had, khususan fil fasli Filin tata'almu bil jiddi wal istihad thumma la tuhib bin nau thumma ihtiramna wal ustadzah summa hina indama duntul wajah fil laila itu Filin fi tarkizi indal talum thumma fil hifdi thumma fil bayan thumma fi bayan ma'a ashabiha thumma tuhib bi ishtirakil barnamaj matalan fi barnamaj khutbatil arsh. Baik, syukran katsiran ila Ustazah Nida ala waktikum. Jadi kesimpulannya, testimoni dari Ustazah Nida itu bahwasanya Uti Filin terkenal dengan santriwati yang rajin, ya, kemudian mahir juga. Kemudian beliau terkadang suka belajar menyendiri. Dari Uti Filin sendiri kita harus belajar bahwa belajar itu harus bersungguh-sungguh kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, betul? Baik, syukur Ustazah. Jazakumullah. Afwan. Baiklah hadirin sekalian, tentunya sudah tidak sabar mungkin kita ingin mendengarkan kisah seorang mujahidah kecil kita yang sangat luar biasa. Langsung saja kita panggil Uti Filin Abdillah Onim beserta keluarga untuk naik ke atas panggung. Iya, lanjut. Semua
Baik, Ukhti Bilin, Assalamualaikum Ukhti Bilin. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Akhir, alhamdulillah. Baik, mada sa'urti hina jiti ila madrasatina wabil khusus Qurtubah? Ana syahadtu bisa'ada lianna minna jami'at tulab lianna minna jami'at tulab fi hamasa. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya tadi, pertanyaan pertama saya tanyakan bagaimana perasaan Ukhti Pilin saat berkunjung ke sekolah Cordova. Katanya beliau sangat-sangat senang, ya. Kemudian antusias dari para siswanya yang sangat luar biasa semangatnya. Oke, Ukhti Pilin, Aina ahbab Indonesia Palestina. Kira-kira huna taskulu huna atau fi Palestina? Kilahuma. Jadi Ukhti Pilin itu mencintai dua-duanya, cinta Indonesia dan cinta Palestina, teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan Ukhti Pilin selalu diberikan kesehatan dan keluarganya. Baik. Kaifa ta'alamti al-lughah Indonesia? Samitu annaki tasati al-lughah Indonesia. Laqad arafna annaki uliti fi Gaza. Man mu'allim? تمام. ممكن قبل ما الحوار فيلم تريد أن تلقى كلمة إلى الجمهور في هذا المكان. طيب لا بأس. Oke, silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya masih kurang ya? Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, innana bil khair. Perkenalkan, nama saya Filin Oni, putri pertama untuk Bang Oni. Filin punya dua saudara, adik Filin yang kedua namanya Nusantara. Nusantara umurnya berapa? 10. Kelas berapa? 4. Nah, yang terakhir, yang ketiganya Bahari. Bahari umurnya berapa? 7. Kelas berapa? 1. Nah, alhamdulillah ini adik-adik sini udah bisa baca. أخوك يتحدث اللغة العربية واللغة الإندونيسية. Adik-adik sini ini bisa dua bahasa, bahasa Indo dan bahasa Arab. Mau coba? Masya Allah. Kita coba dengan bahasa Arab ya. Nusantara, ma umruk. Asyara. Anta fi ayyi faslin? Fasl rabi'. Bahari, kam umruk? Anta fi ayyi faslin? Nah, ini dua adik-adik Filin sebelumnya sekolah di Palestina, tapi gara-gara terjadi peperangan, Filin dan adik-adik Filin janjian sekolah di Indonesia. Nah, Filin mau minta pesan dari anak-anak Palestina. Nah, teman-teman jangan lupa doain anak-anak Palestina ya, terutama anak-anak dan ibu-ibu. Soalnya orang Israel sekarang yang bunuh bukan laki-laki, tapi anak-anak sama perempuan. Jadi teman-teman jangan lupa doanya ya, kalau sholat atau sholat subuh. Soalnya doa kalian itu membantu kita. Walaupun sekali nggak apa-apa, yang penting kalian mendukung. Filin dengar bahwa teman-teman di Cordova mau
berjuang dengan kita. Kalau kalian mau berjuang, gak usah ke Palestina, gak apa-apa dengan doa kalian soalnya doanya itu dengan bahasa Arab. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu penjata orang mukmin. Jadi teman-teman jangan lupa doanya ya. Soalnya doa itu membuat kita di Palestina. Jangan lupa doa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari sini yang mana beliau berharap kepada teman-teman yang ada di sini, keluarga besar Cordova, untuk tidak lupa dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita di sini alhamdulillah sangat bersyukur nih. Makan ada makanan, minum ada air, tidur tidak ada yang ganggu. Tapi saudara-saudara kita Gak pernah tidur. iya, biasanya jam 3 ada suara apa seperti itu. Biasanya itu di setiap waktu sih ada suara bom, gak bisa tidur. Kalau keluar cari makanan aja gak bisa. Nggak bisa ya, jadi benar-benar kalau ada di rumah ya. Makanya teman-teman yang ada di sini, alhamdulillah kita juga bersyukur ya dipercayakan oleh Bapak Haji Ahmad Sugito dan istrinya. Ada di sini juga ada pendiri Yayasan Ibu Haja. Alhamdulillah kami tentunya sangat mengapresiasi atas dukungan dari teman-teman Cordova. Sebenarnya perlu saya tegaskan kembali bahwa salah satu dukungan yang nyata untuk saudara-saudara kita di Palestina seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman Cordova, yaitu mengedukasi juga dengan penampilan sebagai bentuk kontribusi bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dukungan dari segi materi juga sangat penting sebenarnya, tapi itu memang sangat sementara. Tapi kalau dukungan kita dalam bentuk mengedukasi kepada siswa-siswi, insya Allah mereka akan senantiasa memberikan doa bagi keluarga mereka yang ada di jalur Gaza. Dan demikian alhamdulillah. Bagaimana penampilan teman-teman tadi? Luar biasa. Luar biasa ya. Kita juga masya Allah baru pernah menyaksikan penampilan dari teman-teman yaitu di Cordova. Kami sudah keliling beberapa kota ya di Indonesia. Tapi alhamdulillah benar-benar serius. Saya ngomongnya yang benar-benar serius. Ingin mengedukasi kepada siswa-siswi adalah sekolah Cordova. Itu saya sendiri tentunya sangat berterima kasih kepada pejuang pendidikan, para guru yang ada di sini. Kemarin juga saya sempat nanya ke Bapak Haji Ahmad, ini yang ada di panggung ini orang luar atau orang Cordova? Orang Cordova, dari siswa dan siswi Cordova. Terus yang koreografinya yang mengajarkan itu sama dari guru juga yang ada di sini, masya Allah. Jadi ini sebenarnya aset kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena kita memberikan dukungan itu ke pikirannya siswa-siswi, masuk ke hati dengan sendirinya. Mereka melihat isu Palestina sama seperti anjuran atau perintah sholat 5 waktu. Tidak akan lupa dengan saudara-saudara mereka yang sedang berjuang untuk saudaranya yang ada di Palestina. Silakan dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Bang Anim. Baik Ultifilin, kembali ke pertanyaan berikutnya. Nanti tasati bil lughah Indonesia. Nah, man muallim muhti. Al-mu'allim wa abi. Abi, masya Allah, syukran Abi, masya Allah. Jadi Ultifilin bisa berbahasa Indonesia itu dari bapaknya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah selama saya berada di jalur Gaza itu tidak pernah lupa untuk berkomunikasi dengan anak-anak bahasa Indonesia. Makanya selama berada di Indonesia saya sudah tidak pusing untuk menerjemahkan kalau mereka butuh atau berbicara. Tapi kalau mereka, kalau istri saya itu tentunya pakai bahasa Arab. Jadi alhamdulillah mereka bisa menguasai 2 bahasa. Itu salah satu memang semangat saya dan juga teman orang Indonesia yang ada di luar negeri, itu jangan pernah lupa dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Makanya selama berada di Gaza pun mereka sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba kita bayangkan anak-anak yang lahir di Palestina dalam situasi terjadi peperangan, tapi bisa ikut bernyanyi Indonesia Raya. Itu Masya Allah, berikan tepuk tangan yang meriah, luar biasa ya. Alhamdulillah, meskipun Bang Onim tinggal lama di Gaza, tapi
tapi tidak melupakan negaranya sendiri. Indonesia tetap di hati ya. Alhamdulillah. Baik, Filin Sas'aluki, bagaimana kehidupan Filin ketika tinggal di Gaza sebelum terjadi peperangan? Sebelum terjadi peperangan itu, hidup Filin seperti hidup di Indonesia, suka pergi ke rumah saudara, main sama teman, jalan-jalan ke rumah nenek, pergi ke mall, main-main ke taman. Tapi sekarang pas terjadi peperangan, gak bisa keluar dari rumah sama sekali, gak bisa ketemu dengan saudara, teman. Telepon aja itu, komunikasi itu udah gak bisa sama sekali. Sudah terputus komunikasi. Iya. Oke, baik. Indamal harab hal hunaka madrasah li tahfizil Quran? Qablal harab mawjud, lakin al-an mafi. Jadi teman-teman semuanya, sebelum peperangan itu terjadi, di sana banyak sekolah untuk para penghafal Al-Quran. Namun saat peperangan terjadi, semuanya sudah hancur lebur, tidak bersisa. Bagaimana dengan semua guru dan para murid di sana? Apakah masih ada atau bagaimana? Sekarang belum ada kabar dan nggak ada kabar. Soalnya komunikasi itu udah terputus, dan sekolah Filin aja, Filin baru dapat kabar bahwa sekolah Filin itu udah dihancuri sama penjajah. Jadi sekolah Filin itu sekarang udah hancur, udah rata dengan tanah. Ya, jadi sekolah Filin di Gaza itu sebelum dihancurkan oleh Zionis itu dijadikan sebagai tempat pengungsi. Ratusan pengungsi yang ada di situ, begitu mereka selesai sholat subuh, dibantai dengan bombang yang dilakukan oleh Zionis. Jadi memang perlu saya tambahkan bahwa sebelum terjadi peperangan, aktivitas dari anak-anak termasuk Filin yang ada di Gaza itu menghafal Al-Quran, itu hampir setiap hari datang ke masjid sebelum pergi ke sekolah. Terus juga aktivitas belajar mengajar itu alhamdulillah lancar. Tetapi pada saat terjadi peperangan kemarin pun, awal-awal peperangan memang kita agak sulit juga ya dapat makanan yang Filin ya. Yang kita bertahan hidup untuk makan kemarin apa? Kemarin yang kita makan itu timun sama tomat aja. Timun sama sop tomat yang memang sudah kami beli itu sekitar 3 bulan lalu sebelum terjadi peperangan. Pada saat tidak ada listrik, makanya tidak kulkas tidak bisa aktif, kami ya bertahan dengan timun tersebut selama beberapa hari. Jadi saya juga sebenarnya pada saat berada di sana itu kasihan dengan anak-anak saya. 3 orang ini, anak-anak saya ini kan mereka juga punya hak untuk bermain, punya hak untuk dibeli mainan, punya hak untuk pergi ke rumah neneknya. Tapi pada saat terjadi peperangan, saya akan melihat bahwa ini saya yang zolim terhadap anak-anak, atau memang mereka sudah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk melihat langsung bagaimana kode biadaban yang dilakukan oleh Zionis terhadap anak-anak. Jadi memang Ustazah, kalau kita berada di jalur Gaza itu memang tidak mudah, karena kita harus diperlihatkan dengan kebiadaban Zionis membunuh di depan mata kita. Zionis juga memperlihatkan kebiadaban mereka dengan memperkosa ibu kita. Itu terjadi di sana di jalur Gaza. Terus juga ada perempuan yang hamil itu perutnya dibelah, terus bayinya itu dicincang. Itu kejadian di Gaza, dan memang waktu itu kami masih berada di jalur Gaza. Kebiadaban tersebut sudah dilakukan oleh Zionis. Makanya saya melihat bahwa kenapa Zionis Israel itu dengan semena-mena seakan mereka dilegalkan untuk membantai dan menghabisi nyawa manusia yang ada di jalur Gaza. Akan tetapi insya Allah ini ada hikmahnya apa yang terjadi di jalur Gaza ya. Hikmahnya adalah Allah SWT telah memperlihatkan kepada kita yang masih hidup saat ini, yaitu bahwa ada sebuah golongan muslim yang saat ini sudah berada di barisan terdepan di safil ula untuk memperjuangkan Baitul Maqdis dan tanah Palestina. Pertanyaannya, dukungan kita apakah sebatas dengan air mata kita? Dukungan kita terhadap Palestina apa sebatas dengan kesedihan dan sebatas aksi dan sudah selesai?
Tapi tentunya dukungan kita bagi masyarakat Indonesia, wabil khusus keluarga besar Cordova, insya Allah akan selalu kita perjuangkan dengan salah satunya adalah doa. Itu yang memang didambakan dan dinantikan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih Bang Onim. Untuk saudara-saudara pilih, terutama mungkin karib kerabat seperti Jada, Jadogi, Kaifa hal baitihi malam di Gaza. Ini dan kakeknya. Rumahnya sekarang udah dibakar sama penjara terus dihancurin. Tapi nenek dan kakek bagaimana, masih ada? Masih ada, tapi sekarang nggak ada kabar. Ya, jadi keluarga paman Filin, ponakan Filin itu sudah lebih dari 60 orang meninggal karena dibunuh oleh Zionis. Yang pertama, yang kedua, rumah kakek dan nenek itu dibakar. Sebelum dibakar itu dijadikan markasnya prajurit Israel. Setelah mereka keluar dari rumah tersebut dihancurkan dan dibakar. Dan setelah rumah mereka dibakar, mereka numpang di kediaman Bang Onim di Gaza. Ternyata kediaman Bang Onim pun waktu mereka tinggal di sana itu dikepung oleh Zionis selama 12 hari tanpa air. Selama 12 hari dalam rumah tanpa makanan. Makanya ibu mertua atau kakek Filin berpikiran bahwa kalau kita berada di dalam rumah akan mati kelaparan. Ada baiknya kita keluar. Coba bayangkan pada saat mereka keluar dari rumah harus melewati tank-tank Israel yang sudah parkir di depan kediaman Bang Onim di Gaza City. Tapi mereka yakin bahwa intan surullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Mereka yakin bahwa kematian bukan di tangan manusia, terutama Zionis Israel, tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka keluar melewati tank-tank, alhamdulillah tidak diapa-apain oleh Zionis. Seakan tidak dilihat oleh Zionis, lewat gitu aja sampai berada di Gaza bagian utara. Dan itu memang selama kami berada di sana, seakan kami itu melihat bahwa tentara Allah itu turun. Nasrullah itu dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jundi min jundillah. Contohnya kita berada dalam rumah kemarin, beberapa kali bom jatuh ya. Apa saja yang dilontarkan Zionis terhadap tempat kediaman kita? Bom fosfor. Itu bom fosfor juga ditembakkan dalam rumah kami. Ada juga bom rudal jatuhnya sekitar 20 meter dari rumah kita ya. Iya. Itu kediaman hancur tapi masih bisa ditempati, alhamdulillah. Bagi kami yang namanya kediaman hancur masih bisa kita bangun perkebunan atau pohon-pohon kalau digusur masih kita tanam. Akan tapi kami sangat yakin bahwa keimanan dan juga keberanian serta tekad itu yang tidak akan dimusnahkan atau dikuasai oleh Zionis Israel. Seperti itu. Baik, alhamdulillah pertolongan Allah, kekuasaan Allah sudah mulai ditujukan kepada para mujahid Palestina, terutama testimoni dari Bang Onim sendiri. Allah selamatkan dari Gaza menuju Indonesia tanpa kurang suatu apapun, betul ya Bang ya? Baik, Filin ta'allamti fil ma'had Indonesi. Al-an sa'as'aluki ma farqu bainal madrasah Indonesi wa madrasah fi Gaza. Perbedaannya itu kalau sekolah di Palestina nggak ada yang namanya pondok, nggak ada pondok sama sekali, nggak ada. Jadi di sana sekolahnya pergi sekolah terus itu pulang, nggak kayak pondok. Jadi di sana saya belajarnya biasa kayak di Indonesia, tapi di sana perbedaannya di sana semua pelajaran bahasa Arab. Semua pelajarannya bahasa Arab. Iya. Jadi ada juga bahasa Inggris, tapi di sana lebih ke bahasa Arab. Jadi Filin pas di sana udah kebiasaan pelajaran bahasa Arab. Dan Filin alhamdulillah di sana di Palestina ranking 1 lulus. Masya Allah, tabarakallah. Coba kita bayangkan dalam situasi terjadi peperangan di blokade. Jadi sebelum terjadi peperangan, Ustazah, bukan berarti bahwa Gaza aman-aman saja. Nah, seperti itu. Gaza dalam situasi krisis luar biasa. Coba kita lihat bagaimana dalam situasi mereka di blokade, krisis makanan, krisis bahan
listrik dan lain-lain, itu mereka tetap belajar. Seperti Filin bisa 2 bahasa dan satu-satunya warga asing di Gaza, tapi alhamdulillah mempertahankan ranking 1 terus. Karena itu tekadnya luar biasa anak-anak jalur Gaza. Makanya alhamdulillah nih teman-teman yang ada di sini, kita masih punya sekolah Cordova, kita masih punya guru, kita masih punya Bapak Ahmad, kita masih punya ibu yang ada di sini. Itu karunia dari Allah luar biasa buat kita yang ada di sini. Jalur Gaza, anak-anak tidak lagi bersekolah karena dihancurkan oleh pihak Zionis, tidak lagi punya seragam karena sudah dibakar oleh Zionis, tidak lagi punya makanan karena dilarang oleh Zionis untuk makanan masuk ke wilayah Gaza. Akan tetapi hikmah yang kita petik dari masyarakat Gaza itu apa? Mereka punya jiwa juang, mereka punya keyakinan bahwa kemerdekaan itu bukan ditentukan oleh rudal dan juga bom yang dimiliki oleh pejuang Palestina. Akan tetapi kemerdekaan yang akan mereka miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah ramah. Itu yang mereka yakin, bahwa mereka lontarkan dan yang meledakkan bukan pejuang Palestina, akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar-benar saya berada di sana itu benar-benar melihat warga Gaza, mereka ini manusia apa bukan manusia. Karena pada saat rumah mereka hancur, tiba-tiba mereka harus bergegas untuk pergi ke dentuman bom bekas tersebut untuk mencari keluarganya. Salah satu yang mereka lakukan adalah kalau keluarganya ada yang masih hidup, maka mereka ingin menyampaikan sampaikan salam kami kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nafas terakhir keluarga mereka menitipkan seperti itu, dan mereka mengatakan bahwa sampaikan salam kami cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan. Ada hadis mengatakan bahwa di akhir zaman nanti sebuah kekuatan akan muncul, kekuatan muslim di dunia, fi Baitul Maqdis wa aknafiha. Gaza di aknafiha, di seputar Baitul Maqdis. Makanya ini menjadi momen yang paling penting bagi kita umat Islam nih di Indonesia bil khusus, yang mana Allah SWT telah memperlihatkan kepada kita bahwa kekuatan kami muslimin di dunia itu sudah muncul, yaitu di jalur Gaza saat ini. Makanya dalam situasi Gaza seperti ini kita jangan pernah cuek, jangan pernah berleha-leha, karena ini menjadi kesempatan emas yang telah diberikan Allah kepada kita, terutama muslimin, terutama keluarga besar Cordova yang ada di sini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih saran-saran Filin untuk para pelajar di Indonesia, khususnya siswa-siswi Cordova? Pesan Filin untuk Cordova, tetap semangat belajarnya, jangan malas-malasan, dan bersyukur bahwa di sini ada sekolah. Soalnya di Palestina sekarang nggak bisa sekolah sama sekali. Jadi doa kalian, kita butuh doa kalian, dan kita juga butuh semangat kalian sekolah di sini. Siapa tahu ada siswi di sini yang sekarang di ke Palestina. Siapa tahu, amin. Jadi teman-teman di Cordova jangan malas-malas ya belajarnya. Semangat terus untuk Palestina dan untuk kalian. Dan kita di Palestina juga akan tetap mendoakan teman-teman kita di Indonesia, yang kita bersyukur ada Indonesia yang mendukung kita, ada teman-teman kita di Indonesia, Cordova mendukung kita. Terima kasih, dan ini pesan Filin, semangat. Jadi siapa tahu semua yang terjadi itu kan atas izin Allah ya. Mungkin kedepannya setelah Filin punya cita-cita menjadi dokter spesialis yang bisa melahirkan muslimah Gaza, setelah itu bisa membangun rumah sakit di Gaza. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang punya cita-cita atas izin Allah menjadi dokter, datang ke Gaza dan juga bisa praktek di rumah sakit yang insya Allah dibangun oleh Filin untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi memang cita-cita Filin itu ingin menjadi dokter karena ingin membantu melahirkan muslimah Palestina. Itu yang
Filin idam-idamkan, dan semoga cita-citanya insyaallah semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan dari segi makanan nih Filin, kan di Gaza itu kan makanan kita jarang makan nasi ya. Jarang juga Filin makan tempe, terus juga bakwan. Nah, begitu di Indonesia, Filin dihadapkan dengan lingkungan atau kebiasaan 180 derajat perubahan. Bagaimana Filin bisa beradaptasi secepat hanya dengan 2-3 bulan, bisa beradaptasi di sekolah pondok yang menjadi kehidupan baru bagi Filin? Sebenarnya Filin awal-awal di Indonesia, Filin nggak suka makan tempe sama tahu. Jadi Filin untuk adaptasi makan itu susah. Apalagi makan tempe, tahu, bakwan, gorengan itu susah. Tapi pas Filin masuk pondok itu, pasti setiap hari makannya, kalau kita pilih lah, kan terbatas setiap hari. Jadi Filin waktu awal-awal di sini, Filin makannya cuma nasi. Soalnya Filin gak suka makan bakwan, tahu, tempe itu. Filin makannya cuma dikirim roti paket, makan jajan aja, nggak pernah makan di mata-mata apa sih? Di warung di situ. Jadi tapi Filin diajak sama teman-teman untuk adaptasi. Udah Filin ikut, siapa tahu enak. Filin pas ikut, ya Filin coba, ternyata Filin suka. Ya udah Filin udah adaptasi. Jadi juga pelajaran di pondok itu Filin awal-awal susah. Soalnya pertama hari di situ Filin, pas pertama hari sekolah, pelajaran pertama Filin itu fisika. Waduh, mana nih? Fisika. Filin nggak bisa fisika. Filin waktu itu masih baru-baru. Filin belum tahu pelajaran. Apalagi di fisika itu kan angka yang ditulis bahasa Indonesia. Kalau di Gaza kan bahasa Arab kan. Iya. Tapi rumusnya sama. Tapi kalau untuk angka-angkanya kan beda. Bisa. Pusing ya. Pusing. Waktu itu Filin pulang ke kamar itu Filin lagi nangis. Masya Allah. Gak tahu pelajarannya, Filin pusing, gak tahu gimana nanti ujiannya fisika, biologi. Pusing. Jadi memang teman-teman, ini saya juga sebenarnya melihat anak-anak saya itu adaptasinya dari nol. Hidupnya di Timur Tengah, di Gaza, makannya kebiasaan orang Palestina, terus kehidupannya sama seperti orang Palestina. Tidak ada yang namanya pondok pesantren di Gaza, dan orang-orang Gaza itu memang tidak terbiasa meninggalkan anaknya untuk pergi tinggal atau nginap di tempat lain. Nah, Filin ini itu benar-benar adaptasinya lahir batin, yaitu harus beradaptasi dengan teman-temannya orang baru, terus juga harus nginap di sana, terus juga makanannya, terus juga pendidikannya. Baca tulis bisa Filin, alhamdulillah, baca tulis, terus juga bahasa Indonesia lewat lah kan. Nah, yang paling sulit yaitu makanannya dan lain-lain. Tapi alhamdulillah 2-3 bulan setelah saya motivasi, harus bertahan, harus bersabar karena kita belum bisa pulang di Gaza. Jadi memang harus dipaksakan untuk menuntut ilmu ya, dipaksakan untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai suami tentunya harus juga meyakinkan kepada istri saya. Istri saya itu kan tidak terbiasa meninggalkan anaknya tempat tinggal jauh atau nginap atau dengan orang lain kan di kota lain. Tapi saya yakinkan bahwa inilah salah satu solusi bagi Filin untuk mendapatkan ilmu, dan juga dalam pergaulannya kalau bisa itu memang dipertahankan seperti pergaulan di jalur Gaza. Kita di Gaza namanya capek-capekan tidak ada ya, pacaran itu tidak ada sama sekali, alhamdulillah. Jadi saya sendiri memang bekerja keras untuk memotivasi istri saya dan juga putri saya agar supaya mereka memahami bahwa kita hidup di negara orang, terutama di Indonesia, kehidupannya baru. Tapi alhamdulillah sekarang istri saya sudah alhamdulillah sudah mulai terima. Filin alhamdulillah sudah bisa beradaptasi dan sudah terbiasa dengan kehidupan pondok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul sekali apa yang Bang Onim katakan. Ketika saya ditaruh di pondok pesantren, saya juga pernah pesantren. Almarhumah ibu saya pernah berpesan bahwasanya tidak ada yang mudah, tidak ada yang enak ketika menuntut ilmu. Pasti semuanya mengalami cobaan, dan kita harus bisa
beradaptasi dengan itu semua. Alhamdulillah, Filin sudah bisa mengikuti apa yang ada di pondok, baik ya, itu. Alhamdulillah Ustazah, selama Filin libur itu Filinnya tidak berdiam diri, tidak apatis, akan tetapi ikut seperti ini acara untuk pedulian terhadap Palestina. Jadi alhamdulillah sebelum Filin ke Jakarta itu sudah beberapa jadwal yang sudah disiapkan untuk Filin, alhamdulillah. Jadi hikmahnya adalah begitu kami keluar dari jalur Gaza berada di Indonesia, kami bisa menyampaikan pesan damai dari Palestina, menyampaikan tentang pengalaman kami selama berada di Gaza. Dan saya pun tidak membayangkan anak-anak saya sekecil ini itu sudah melihat langsung kematian, jasad, luka, tangisan, bom. Dan saya sendiri sebenarnya di sisi lain manusiawi ya, yang mana anak-anak saya ini harusnya bisa punya hak untuk bermain, tapi hak yang namanya hak bermain, hak sekolah itu saat ini tidak lagi dirasakan oleh saudara-saudara dan juga khususnya anak-anak yang ada di jalur Gaza. Alhamdulillah. Baiklah, Ukti Filin, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab dengan para siswa-siswi Cordova. Ukti Filin berkenan? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, teman-teman, bagi yang ingin memberikan pertanyaan seputar tentang Palestina, boleh silahkan dari siswa atau siswi Cordova-nya. Saya buka sesi pertanyaan. Oke. Oke, Yahi, uzkur ismuka wa min ayyi faslin anta. Baik, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Yoga, ana min fasli tasir madrasah mutawassithah. Afwani ukhti, kaifa hamasal atfali Palestin lita'allum? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hunaka di Filastin al-Hamasa lafta wakaf. Jadi di sana di Palestina itu semangatnya nggak pernah berhenti, semangat bacanya. Jadi di sana bukan cuma film yang udah semangat segitu atau ranking satu terus, tapi di Palestina itu kalau sekolah di Palestina itu setiap tahun atau setiap ujian itu pasti ada yang ranking satu terus selain film. Jadi di sana anak-anak Palestina itu semangatnya nggak pernah berhenti, semangatnya itu udah luar biasa. Di sana juga di Palestina anak-anak Palestina suka belajar. Kalau ke Palestina juga suka semangat belajarnya itu nggak pernah berhenti. Kalau juga apalagi kalau baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Jadi setiap hari sebelum ke sekolah itu anak-anak Palestina pergi ke markas tahfidz, ke masjid, di situ setoran hafalan ke ustazah, habis itu ke sekolah. Jadi setiap hari itu harus setoran. Jadi juga kalau pulang ke rumah itu ditanya sama ibunya, sama abinya ditanya. Jadi di sana itu ditanya, setiap pulang itu pasti ditanya sama orang tuanya. Ya, jadi generasi Palestina khususnya di jalur Gaza itu mereka sangat memahami bahwa yang menjajah mereka itu bukan orang bodoh, tapi orang pintar. Makanya generasi yang ada di Palestina khususnya di jalur Gaza, mereka juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi penjajah, tidak hanya dari segi dengan menggunakan kekuatan seperti menggunakan rudal, terus juga sniper, terus juga pesawat tanpa awak, tapi mereka juga harus memiliki ilmu yang mana ilmu tersebut bisa mengembangkan peralatan militer yang telah mereka produksi. Nah, dari sisi ilmu pendidikan agama
itu mereka menekankan yang namanya anak-anak Gaza, khususnya yang masih usia kelas 1, itu ditekankan untuk mencintai Al-Quran. Jadi hadirnya generasi penghafal Al-Quran di Gaza itu lebih banyak ke bagian dari sudah dijadikan budaya bagi orang tua yang ada di jalur Gaza. Jadi menghafal Al-Quran itu orang tua dan di rumahlah yang lebih banyak untuk menekankan anak tersebut mencintai Al-Quran. Seperti yang disampaikan Fili tadi, sebelum mereka pergi ke sekolah itu mampir dulu ke markas tahfizul Quran untuk menyetor hafalannya dan juga membaca ayat-ayat baru nanti. Begitu pergi ke sekolah, pulang ke sekolah bukan langsung pulang ke rumah atau main ke mall kemana lah, tapi mampir lagi ke markas tahfizul Quran. Setelah mereka menyetor hafalan yang tadi dibacakan dan dihafalkan, terus pulang ke rumah itu langsung jatuh ke orang tua mereka, dan orang tua mereka harus menanyakan Al-Quran hafalan hari ini apa yang sudah dihafalkan ayat sucinya. Itu sebagai bukti bahwa anak saya itu memang benar-benar menghafal Al-Quran dan insya Allah menjadi calon penghafal Al-Quran. Jadi mereka pun memang lebih mengedepankan yang namanya pendidikan, tidak pernah bosan dan tidak pernah puas untuk menuntut ilmu. Sampai dengan saat ini itu tidak sedikit dari mahasiswa yang ada di jalur Gaza, rumah mereka telah hancur, tapi mereka telah selalu berusaha untuk mengikuti mata perkuliahan. Kalau mereka kuliah contohnya di Amerika lah, di Jerman dan di Malaysia, itu secara online. Jadi dentuman bom sana sini, suara bising dari pesawat tanpa awak, tapi mereka tetap menuntut ilmu, karena ini bagian dari jihad fisabilillah juga. Terima kasih. Syukran. As-su'al tsani atau pertanyaan berikutnya boleh dari Uhti mungkin. Oke, uzkuri ismuki Uhti. Min ayyi faslin? Ya, fadhali. Filin umuki Palestina wa abuki Indonesia. Filin ma jinsiyatu kil'an. Kewarganegaraannya apa? Filin punya 2, jadi Palestina sama Indonesia. Ada juga paspor Filin itu punya 2 paspor Indonesia dan paspor Palestina. Syukran. Jadi memang Filin punya 2 dokumen. Yang pertama paspor Palestina dan paspor Indonesia. Kalau kami beraktivitas di Indonesia, Filin menggunakan paspor Indonesia. Kalau kami ke Palestina itu Filin menggunakan paspor Palestina. Jadi memang dalam aturan di Indonesia, undang-undang itu telah mengatur warganya kalau menikah dengan warga asing, maka anak-anak yang susah orang Palestina itu diberikan kesempatan dari usia 0 sampai dengan 19 tahun itu masih bisa memiliki 2 kewarganegaraan. Tapi nanti kalau sudah usia 20-21 tahun harus memilih melepaskan Indonesia ataupun Palestina. Tapi Filin sendiri kalau usia 20-21 nanti lebih memilih kewarganegaraan apa? Ya? Tahu? Tenten insyaallah ini. Iya. Lebih memilih 2 sih. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin, oke. Wahid Kaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Taufikur Rahman. Izin bertanya dengan bahasa Indonesia. Izin bertanya seperti yang tadi kawan yang udah bilang, kan udah di Gaza itu kegulung 12 hari di dalam rumah. Sementara di luar itu masih banyak Zionis Israel. Nah, di luar itu banyak Zionis Israel. Bagaimana Bang Onim bisa pindah ke Indonesia sementara kan masih dijajah? Apakah itu di bandaranya aman pada saat itu? Dan bagaimana keadaan bandaranya pada saat sekarang? Ya, jadi ini bagian dari pengetahuan bagaimana memahami tentang geografisnya wilayah jalur Gaza.
Gaza itu berada di utara barat wilayah Palestina, perbatasan langsung dengan Mesir. Otomatis imigrasi antara Gaza dan Mesir itu tidak dijaga oleh petugas Israel, tapi orang Mesir. Gaza luasnya 367 km persegi, didiami oleh populasinya 2,3 juta. 2,3 juta, setelah saat ini meninggal sudah lebih dari 40.000 orang, insya Allah syahid. Yang pertama. Yang kedua, pada saat awal-awal terjadi peperangan, memang tank Israel itu belum menguasai seluruh wilayah jalur Gaza, hanya menguasai wilayah barat wilayah Gaza yang kita kenal dengan wilayah Sheikh Islam. Itu tank-tank Israel itu memang dan sniper sudah berjaga-jaga di situ. Nah, kami sendiri pada saat saya berada di kota Gaza, dari kota Gaza kita pergi ke wilayah Gaza bagian selatan itu harus melewati sniper dan juga tank-tanknya Israel. Jadi kami sendiri berusaha untuk pergi dari wilayah ke Gaza selatan itu gagal terus. Itu sampai berapa kali ya kita gagal waktu ke Rafah ya? Iya, lebih dari 3 kali. Kenapa gagal? Pada saat kami keluar dari Gaza, dari rumah kediaman, itu bom kiri kanan. Makanya kami harus pulang lagi, masuk ke dalam kediaman, keluar lagi karena banyak bom, harus kembali lagi. Tapi terakhir kali saya melihat bahwa ini kesempatan terakhir kita harus keluar dari jalur Gaza. Keyakinan kami bahwa kalau berada atau dalam perjalanan dari kota Gaza ke Gaza bagian selatan itu pasti akan ditembak atau dibantai oleh Zionis Israel. Karena kan kami harus melewati sebuah wilayah yang sudah dijaga-jaga oleh pihak Zionis Israel. Makanya saya sendiri sebagai ayah, sebagai orang tua itu saya sampaikan kepada anak-anak bahwa kemungkinan kecil kita tidak akan selamat untuk berada di Gaza bagian selatan atau wilayah Rafah. Tapi kalau contohnya kita tidak selamat, insya Allah kita akan bertemu di pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prediksi dari manusia. Tetapi saya sangat yakin, saya juga sempat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum naik mobil untuk pergi ke Gaza bagian selatan. Saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya berada di Gaza 14 tahun. Dan saya berada di jalur Gaza bukan untuk popularitas, bukan untuk materi, bukan untuk jabatan dan lain-lain, tapi memang untuk umatmu, untuk anak yatim, untuk para pengungsi, untuk para janda yang berada di Gaza dengan bantuan amanah dari masyarakat Indonesia. Berangkatlah kami naik mobil, tiba-tiba berada di wilayah yang dikuasai oleh Israel. Itu warga Gaza yang mengikuti kami, itu sekitar 20 kendaraan, itu ternyata dibantai, dibunuh di depan mata kami oleh pihak Zionis Israel. Kami semakin yakin bahwa kehidupan kami akan berakhir di sini. Tapi alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, intan surullah yang suruhkum wa yatablik aqdamakum. Alhamdulillah mobil kami bisa selamat satu-satunya berada di wilayah Gaza bagian selatan. Nah, berada di Gaza bagian selatan di Rafah, kami melewati yang namanya imigrasi. Imigrasi tersebut bukan dikuasai oleh Zionis Israel, tapi awal-awalnya itu dari pihak Mesir. Nah, keluarlah kami berhasil dievakuasi dari Rafah Gaza ke Rafah Mesir, dari Rafah Mesir ke Kairo, dari Kairo Bandara Internasional Kairo kami berangkat ke Indonesia. Jadi memang awal-awal itu tank-tank Israel belum berada di tengah-tengah kota Gaza. Yang saya ceritakan tadi itu adalah ibu dan bapak mertua saya. Sekitar beberapa bulan lalu di kediaman bapak itu sudah dikepung oleh tank-tank Israel. Alhamdulillah mereka bisa keluar. Pada saat mereka keluar dari rumah dengan membawa bendera putih, menunjukkan bahwa kami warga sipil dan kami jangan ditembak. Tapi alhamdulillah mereka jalan terus dan tidak apa-apain oleh pihak Zionis. Ya, itu memang perjalanan kami dari kota Gaza bagian selatan sampai ke Indonesia. Dan kami juga sebenarnya kita hampir tidak percaya ya bisa berada di Indonesia ya setelah kita ditembak oleh Zionis Israel. Selamat berada di Indonesia, alhamdulillah. Mungkin ini bagian dari hikmah dan juga pengingat dari Allah SWT bahwa wahai Bang Wadik dan keluarga, kami selamatkan. Begitu berada di Indonesia jangan berleha-leha, tapi selalu menyuarakan tentang penderitaan saudara-saudaramu yang ada di Palestina. Terima kasih. Masya Allah. Syukran.
pesan dari Cordova. Hai sahabat Cordova, saya Filin Oni, putri dari Bang Oni, aktivis kemerdekaan Palestina. Saya senang sekali berada di Cordova. Saya siswa-siswi dan guru-gurunya sangat semangat sekali, bertalenta dan salah satu sekolah yang sangat peduli pada Palestina. Yuk sekolah di Cordova, baik di Cordova 1 atau 2, 3, 4, dan 5 ataupun 6. Terima kasih Cordova atas kepeduliannya pada Palestina. Cordova menggenggam dunia, meraih surga. Terima kasih. Baiklah para hadirin sekalian, cukup sekian mungkin acara talkshow ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ambil kesimpulan dari Uhti Filin bahwa beliau meskipun masih berusia sangat belia, tapi sangat menginspirasi buat kita semua. Dari semangat belajarnya, peperangan bukanlah suatu hambatan untuk menghentikan jihad belajar. Ya, tidak ada yang sulit jika kita mau bekerja keras. Jihad yang sungguh-sungguh, yakinlah pertolongan Allah itu akan datang. Belajar dari anak-anak Gaza yang terus semangat belajar Al-Quran dan mencintai Al-Quran siang ini. Sebelum kita tutup, ada sesi penyerahan cindera mata. Berkenan kepada Bapak Haji Ahmad Sugito dan Ibu Hajah Sarilah MPD untuk naik ke atas panggung memberikan cindera mata kepada Bang Onim dan Uhti Filin keluarga. Jazakallahu khairan katsiran untuk Ibu Haji dan Pak Haji. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Atlubu minkum idza wajadtum minil khata'at. Saya selalu moderator mohon izin untuk undur diri. Acara saya kembalikan kepada MC. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sesi foto bersama Uhti Filin beserta Dewan Guru. Kepada Dewan Guru dipersilakan untuk maju ke depan.